अस्सलामुअलैकुम। पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़े थे, आपको याद है? हाँ, निमंत्रण पत्र के बारे में। उस पत्र किसने भेजा था? किसने? हाँ, मीना ने। किसने? मीना ने। किसको भेजा था? किसको? निर्मल को। किसको? निर्मल को। इसके बाद वे क्या क्या चर्चा होगी? मीना किसका जन्मदिन मनाने जा रही है? किसका जन्मदिन? हाँ, पेड़ का जन्मदिन। उस पेड़ का नाम आपको याद है? पेड़ का नाम क्या है? हाँ, गुलमोहर पेड़ का। गुलमोहर पेड़ का जन्मदिन मनाने आ जा रही है। कौन? मीना ने। संतोष साहनी की गुलमोहर पेड़ का जन्मदिन के बारे में मैं बताता हूँ। पाठ का नाम गुलमोहर का जन्मदिन। क्या है? गुलमोहर का जन्मदिन। लेखक कौन है? संतोष साहनी। संतोष साहनी। मई की शाम, മെയ് 6-ാം തീയതി शाम को വൈകുന്നേരം, ഈവനിങ്ങിൽ മെയ് 4-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है। क्या है दरी? यू नो दरी शब्द अर्थ? नहीं, देखो ये है दरी। दरी पर सफ़ेद चादर है। दरी पर सफ़ेद चादर है। एक और खाने पीने की चीज़ें लगी है। मीना की सहेलियाँ आई। सहेलियाँ के नाम निर्मल, चंपा, पुष्पा, कुलवंत, नसीमा बानो और शीला है। वे सब क्या कर रहे हैं? सब बातें कर रहे हैं। उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में उपहार है। यू नो उपहार मीनिंग? देखो, उसके हाथ में देखो उपहार है। मीना दिखाओ तो गुलमोहर कहाँ है? നിർമ്മൽ बोली। നിർമ്മൽ പറയാണ്, മീനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ, എവിടെ നിൻ്റെ ഗുൽമോഹർ പേട്? आओ आओ यह दिखाओ। मीना ने बगीचे में उन्हें गुलमोहर का वृक्ष दिखाया। गुलमोहर का वृक्ष दिखाया। അങ്ങനെ മീന എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് ഗുൽമോഹർ എന്ന മരത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കോമൽ കോമൽ പത്തിയോം വാല ഏക് സുന്ദർ വൃക്ഷ. ഗുൽമോഹറിനെ ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോമൽ കോമൽ पत्तियों वाला एक सुंदर वृक्ष, पत्तियों के बीच में से लाल और केसरिया रंग के सुंदर फूल जांग रहे थे। पत्तियों के बीच में से लाल और केसरिया रंग के सुंदर फूल जांग रहे थे. ജാഗ്രഹീത പറഞ്ഞാൽ എത്തി നോക്കുക, അതായത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇല. അത് കോമൽ കോമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുലായം, സോഫ്റ്റ്. പത്തിയോം വാല ഏക് സുന്ദർ വൃക്ഷ, നല്ല സോഫ്റ്റായ
ഒരു ഇലകളുള്ള ഒരു മരം. ഈ ഇലകൾക്കിടയിൽ ചുവപ്പ് കളറും കേസരിയ സഫ്രോൺ കുങ്കുമ കളറുമുള്ള ഒരു സുന്ദരമായ പൂവ് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. मीना की सहेलियों को देखकर धीमे धीमे मुस्करा रहे हो. मानो मीना की സഹേലിയോം കോ ദേക്കർ ധീമേ ധീമേ മുസ്കരാരേ. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്? നിർമ്മൽ, ചമ്പ, പുഷ്പ, കുലവന്ത്, നസീമ ബാനു ഓർ ഷീല. അപ്പോൾ ഇവരെ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ഗുൽമോഹർ പുഞ്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി. मीना की सहेलियाँ उसके घर पहुँची. उस समय बगीचे के सामने एक पोस्टर लगाया था. आकर्षक पोस्टर लगाया था. वो पोस्टर कैसा होगा? पोस्टर तैयार करते समय हम क्या क्या देंगे? आकलन सूची देखो. विषय, स्थान, तारीख, समय, आकर्षक. विषय किसके बारे में आप പോസ്റ്റർ तैयार करते हैं? എന്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത്? गुलमोहर का जन्मदिन के बारे में. विषय क्या है? गुलमोहर का जन्मदिन. स्थान പ്ലേസ് സ്ഥലം എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്? मीना के घर के बगीचे के सामने. तारीख तिथि डेट तिथि कौन सा है? 6 मई 2014. समय शाम को 4 बजे. आकर्षक भी होनी चाहिए. कैसे आकर्षक होते हैं? വ്യത്യസ്തരായ കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പലതരത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പോസ്റ്ററിനെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കാം. പോസ്റ്റർ 2 ടൈപ്പ് ഹേ, 2 തരത്തിലുണ്ട് പോസ്റ്റർ. ഏതൊക്കെയാണ്? ചില പോസ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ സന്ദേശം എഴുതിയിട്ടായിരിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ സ്ഥാന് താരീഖ് ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കേവലം എന്ത് മാത്രം മതി? മെസ്സേജ് മാത്രം, സന്ദേശം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. देखो एक पोस्टर. कार्यक्रम के बारे में पोस्टर तैयार करते समय हम इसका ध्यान चाहिए. किस पर? विषय, स्थान, तारीख, समय, आकर्षक आदि भी होनी चाहिए. समझा? आप भी एक पोस्टर तैयार करें. मीना के पोस्टर कैसा लगाया उसी तरह एक पोस्टर आप भी तैयार करें. निर्मल ने कहा, मीना अब बताओ गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? क्या बता दूंगा? मीना ने क्या बता दूंगा? अब बता सकते हैं? नहीं, मैं बताऊंगा. ध्यान दे. ये बेचारा पिछले रविवार को ही खड़ा जाने वाला था. ഈ പാവത്തിന്, ഈ പാവം മരത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വെട്ടാൻ പോകുകയായിരുന്നു. മീന ബോലി. ക്യോ? നിർമ്മലിനെ പൂച്ച. എന്തുകൊണ്ട്? ക്യോങ്കി ഇസ് പർ ഫൂൽ നഹീം ആ രഹേ ഥേ. എന്താണ് ഇതിൽ? ഇതുവരെ പൂവ് വന്നിട്ടില്ല. 6 साल पहले घेर तैयार हो जाने के बाद माम ने बागीचा लगवाया. हरी घास लगवाई, फूलों को क्यारियाँ बनवाई, अमरूद, आम और गुलमोहर के 2 पौधे लगवाए. एक में से लाल और दूसरे में पीले रंग के फूल निकलने चाहिए थे. पेड़ लगने के कुछ साल बाद एक में से पीले रंग के फूल निकल आए, लेकिन इस पेड़ पर 14 साल भी फूल नहीं आए. 14 साल भी फूल नहीं आए. അതായത് മീനയുടെ വീട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് 6 വർഷമായി. ആ സമയത്ത് മീനയുടെ അമ്മ പൂന്തോട്ടമുണ്ടാക്കി. ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ
ഹരി ഗാസ് ലഘുവായി, അതായത് പച്ചപ്പുല്ലുകൾ വെച്ചു. ഫൂലോം കി ക്യാരിയാ ബൻവായി, പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ വെച്ചു. അമരൂദ് ഗോവ പേരക്ക, ആം മാംഗോ. ഓർ ഗുൽമോഹർ കെ ദോ പൗധേ ലഘുവായി, ഗുൽമോഹറിൻ്റെ വാഗമരത്തിൻ്റെ 2 തൈകളും വെച്ചു. അത് ഒന്ന് മഞ്ഞ കളർ പൂവുണ്ടാകുന്നതും ഒരെണ്ണം ചുവപ്പ് കളർ പൂവുണ്ടാകുന്നതുമായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഞ്ഞ പൂവുണ്ടാകുന്ന ഗുൽമോഹർ മരത്തിന്മേൽ പൂവുണ്ടായി. പക്ഷേ എന്ത് വന്നില്ല, ഒരു ഗുൽമോഹർ പേടിൽ പൂവ് ഉണ്ടായില്ല. അതേത് കളറായിരിക്കും? ലാൽ. ഫിർ അച്ഛാ തോ ഫിർ നിർമ്മലിനെ പൂച്ച, പിന്നീട് എന്തുണ്ടായി? നിർമ്മൽ ചോദിച്ചു. मीना ने क्या कहा होगा? मीना ने कहा इस पेड़ को कटवा कर दूसरा लगवाते हैं. माम ने माली से कहा कल इस पेड़ को कटवा कर दूसरा पेड़ लगवाने से. അതായത് ഈ മരം വെട്ടിയിട്ട് നാളെ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു മരം വെക്കണമെന്ന് അമ്മ തോട്ടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു. മാലികോൻ ഹേ, തോട്ടക്കാരൻ. ലേക്കിൻ ഹമാരി മീന ഉസ് पेड़ को बहुत चाहती थी. क्या क्या कारण है? इसके पत्ते, इसकी डालें कितनी सुंदर है. ഈ ഗുൽമോഹർ ചെടിയുടെ മരത്തിൻ്റെ പൂക്കളും ഇല വളരെ ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു. വളരെ बहुत सुंदर है. ठंडी ठंडी छाया देती है और मेरे കമരെ കി ഖിഡ്കി സേ കിത്തന അച്ഛാ ലഗ്താ ഹെ. മീനയുടെ റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് അതിനെ തോന്നിയിരുന്നത്. മീന ഇത് കേട്ടപ്പോഴേ മീന അമ്മയോട് പറയാണ്, വളരെ സങ്കടത്തോട് കൂടിയിട്ട് പറയാണ്, അമ്മേ ഈ ഒരു വേനലും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ മരത്തെ പൂവുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, അടുത്ത വേനലും കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഈ മരത്തെ മുറിക്കാം എന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അമ്മ അത് സമ്മതിച്ചു. मीना ने माम से बड़े प्यार से कहा, माम अगर अगली गर्मी में भी इस पर फूल न आए तो आप ज़रूर इस कटवा दीजिए. बाद में मीना ने क्या किया होगा? मीना ചുപ്പക്കെ ഇസേ കുച്ച് ഓർ പാനി ദേ ആത്തി. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം അതിനിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കിന്തു ഇസ് ഗർമി മേ ബി ഇസ് പർ കോയി ഫൂൽ നഹീ ഗില. ഈ വേനലും എന്തായില്ല, പൂവ് വിരിഞ്ഞില്ല. ഇസ് പർ മേ ബഹുത്ത് ഉദാസ്തി. മീന അങ്ങനെ വളരെ ഉദാസ്തി ദുഃഖിച്ചിരുന്നു. ബഹു സോച്തി രഹി മേ സാരേ ദിൻ ബഹുത്ത് ഉദാസ് രഹി. കൽ തോ മേരെ പ്യാരാ പേട് ഹോഗാ ഹി നഹി. നാളെ എൻ്റെ ഈ മരം ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിട്ട് അവൾ കിടന്നുറങ്ങി. दूसरे दिन सुबह से मुझे जगाते हुए बोले. അമ്മ വിളിച്ചു, മീന ഉടോ തുമേ കുച്ച് ദിക്കാവും ജരാ ഗുൽമോഹർക്ക് देखो. അങ്ങനെ അമ്മ രാവിലെ വന്നിട്ട് മീനെ വിളിക്കുകയാണ്, നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, എന്നിട്ട് ഗുൽമോഹറിന് നേരെ നോക്കൂ. കഹാം ക്യാ മേം ആംഗേ മൽത്തെ ഹുയെ ദേഖ്നെ ലഗി. ഞാൻ കണ്ണുകൾ നിവർത്തി പിടിച്ച് നോക്കി. ധ്യാൻ സേ ദേക്കോ ഗുൽമോഹർ കെ പത്തോം കെ ബീച്ച്. നീ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കൂ, ഗുൽമോഹർ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നോക്കൂ. ഫൂൽ ഗുൽമോഹർ പർ ഫൂൽ ആയേ ഹേ. പൂവ് വന്നിരിക്കുന്നു, ഗുൽമോഹർ മരത്തിൽ പൂവ് വന്നിരിക്കുന്നു. മേ ഖുഷി സേ നാച്നെ ലഗി. ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ നൃത്തം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. മീന സന്തോഷത്തോടെ നൃത്തം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. गुलमोहर पेड़ का जन्मदिन मनाने का कारण आपको समझा? हाँ समझा. 6 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ, ചെടി വെച്ചിട്ട് 6 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ പൂവുണ്ടാവാത്ത കാരണം അമ്മ തോട്ടക്കാരനോട് മരം വെട്ടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ മീന എന്ത് ചെയ്തു? അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അടുത്ത വേനലും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ മരം വെട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അടുത്ത വേനലിലും മരമുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ മീന വളരെ സങ്കടത്തോടെ വിഷമിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം അതായത് മെയ് 6-ാം തീയതി
ആ സമയത്ത് രാവിലെ അമ്മ വിളിച്ചുണർത്തിയാണ് അല്ലേ. എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അമ്മ വിളിക്കുന്നത്? ഗുൽമോഹർ മരത്തിൽ പൂവുണ്ടായിട്ട് അല്ലേ. അത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗുൽമോഹറിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ആരാഗ്രഹിച്ചത്? മീന ആഗ്രഹിച്ചത്. आप बताइए पेड़ों का काटना उचित है? उचित है? नहीं, नहीं। ओके, क्यों? पेड़ काटने से पर्यावरण में बदलाव आते हैं, हरियाली की कमी हो जाती है, वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है, पानी की कमी, छाया नहीं, शुद्ध वायु, फूल फल आदि नहीं मिलते हैं। हाँ, ठीक है ना। पेड़ों के बचना प्रकृति को बचाना, पेड़ों को बचाना प्रकृति को बचाना, ठीक है। इसी तरह पेड़ के लाभ के बारे में, महत्व के बारे में एक लघु लेख लिखे। पेड़ों से लाभ, पेड़ों की कटाई क्यों, पेड़ों के संरक्षण की आवश्यकता, इस पर आकलन सूची चाहिए। पेड़ों को महत्व और विशेषता का उल्लेख, संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है, आशयों की क्रमबद्धता है, उचित शीर्षक लिखा है। क्या क्या चाहिए लेख लिखते समय हम किस पर ध्यान दें? पेड़ों को महत्व और विशेषता का उल्लेख, संरक्षण की आवश्यकता पर बल, ആശയം की क्रमबद्धता है, उचित शीर्षक, ആശയം की ക്രമബദ്ധത. അതായത് മരത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി അതിൻ്റെ വിശേഷതയെ പറ്റിയിട്ടും പറയണം, മരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതണം, ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെന്ത് വേണം? ആശയങ്ങൾക്കൊരു ക്രമബദ്ധത, ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉചിത് ശീർഷക് വി ചാഹിയെ, ഒരു ശരിയായ തലക്കെട്ട്, ഹെഡിങ് കൂടി വേണം. ओके, समझा? कोई शंका है? बाकी अगली कक्षा में सबको धन्यवाद.